네 번째 제목은 Economics Report, Hewlett Packard ousts the most powerful woman in business. 그 Economics Report라는 그 스페셜 잉글리시 코너에 나오는 그 뉴스죠. 그 천천히 읽어주는 그 섹션입니다. Hewlett Packard, 그 소위 HP죠. 그 프린터 많이 나오는, 그리고 컴퓨터도 만들고 하는 그 회사입니다. oust 하면 내보냈다 하는 거죠. 그 나쁜 얘기를 하면 쫓아냈다 뭐 이렇게 되고, 하여튼 그 내보냈다 하는 얘기입니다. Most powerful woman in business. 그 비즈니스에서 그 사업계에서 그 가장 파워풀한, 아주 가장 힘이 센 그 woman이다, 여자다 하는 그 사람을 이제 내보냈다 하는 얘기입니다. I'm Guan Wooten with the VOA Special English Economics Report. 나는 Gwen Wooten이다. 그 VOA Special English의 Economics Report 담당이라는 거죠. Women lead 8 of the 500 largest American companies. 그 소위 그 Fortune 500라는 것이 있죠. 그 Fortune이라는 그 매거진에서, 그 잡지, 경제 잡지에서 매년 그 뽑는 그 500개 기업, 대기업에서 하는 얘기입니다. 그 미국 회사 중에 가장 큰 largest, 가장 큰 500개 회사 중에 8개가 여자들에 의해서 이끌어지고 있다는 거죠. 거기에 대표가, 사장이 여자라는 거죠. 그러니까 500개를 따지면 굉장히 적은 숫자죠. The number fell last week when the directors of Hewlett Packard asked Carly Fiorina to resign. 그 넘버가, 그 8개라는 거죠. 그 8개가 fell, 떨어졌다는 겁니다. Last week, 지난주에 줄어들었다는 얘기죠. When, 언제, the directors, 그 directors of Hewlett Packard, 그 HP의 Hewlett Packard 회사의 디렉터들이 거기 무슨 이사진이나 뭐 이렇게 또 이름이 붙여진 사람들이 있겠죠. 그 디렉터들이 요구를 했다는 거죠. asked Carly Fiorina에게 to resign, 사임을 하라고 요구를 했다 하는 얘기입니다. 그때에 이제 떨어졌다는 거죠. 그 숫자가 8개에서 7개로 떨어졌다는 겁니다. 그 Carly Fiorina라는 사람은 그 Hewlett Packard의 사장이었죠. 여자로서. A day later, 그리고 나서 하루 다음에 하는 겁니다. A day later, 하루 다음에 그 Sarah Lee Corporation named Brenda Barnes as its Chief Executive Officer. 이 소위 CEO라는 거죠. Chief Executive Officer. 이거 그 실질적인 사장, 그 경영에 있어서의 사장, 그 주인이 아니라 그 사장을 얘기합니다. 경영에서의 대표. 이 Sarah Lee는 뒤에서 나오지만 그 미국에서 굉장히 큰 그 식품 회사입니다. 특히 이제 빵 같은 거, 냉동 케이크나 이런 거 많이 보이는데, 그 셀라리라고 하는 그 회사가 있죠. 그 회사가 브렌다 바른스, 이 브렌다라는 이름에서 보이듯이 여자죠. 이 여자를, 브렌다 바른스를 CEO에 임명을 했다 하는 겁니다. 그래서 하나가 마이너스가 됐고 하나가 지금 올랐다는 거죠. 그래서 8개가 됐다. 다시 8개가 됐다 하는 얘기입니다. Carly Fiorina was the first chief executive chosen from outside Hewlett Packard. Carly Fiorina는 최초의 CEO였다. chief executive였다. chosen from outside Hewlett Packard, 그 HP사 바깥에서, 그러니까 전통적으로 HP는 안에서 사장을 뽑았다는 거죠. 그 내부 승진 식으로 해서 이 HP 바깥에서 데리고 온, 바깥에서 뽑은 최초의 사장이었다. She was brought in to make changes at the technology company. 그녀는 이제 불려져 왔는데, brought in이죠. 뭐뭐하기 위해서 to make changes, 그 변화를 주기 위해서 바깥으로부터 왔다는 겁니다. At the technology company. At the technology company는, 여기서 the technology company는 Hewlett Packard사를 얘기하죠.
Fortune magazine named her the most powerful woman in business. 그 Fortune 잡지가 그녀를 이름 붙이기를 하는 거죠. Named her. 소위 오형식 문장으로 그녀를 이렇게 불렀다 하는 겁니다. The most powerful woman in business. 그 기업계에서 가장 파워가 센 그 가장 힘이 있는 여성이다 라고 이름을 붙였다 하는 얘기입니다. Soon after she arrived at HP, Miss Fiorina stated that there was no glass ceiling. 그 바로 하고 나서죠. She arrived at HP. HP에 도착하고 나서 바로 soon after 바로 뭐라 그랬냐면 이 Miss Fiorina가 말하기를 that there was no glass ceiling. 그 천정에 glass ceiling이 없다는 거죠. 그 회사들 보면 이제 그 천정을 유리로 한 그러한 그 건물들이 있죠. 그 건물들 이렇게 보면서 no glass ceiling이라고 한 겁니다. 그러니까 리밋이 없다 하는 얘기를 한 건데 여러 가지 이제 속뜻이 있었을 것이다 하는 얘기죠. 뒤에 there's no glass ceiling이라고 그 여자가 이렇게 말을 했는데 그게 무슨 뜻인가? 그래서 A lot of people thought she meant that women and minorities face no barriers to rising in companies. 그래서 그 사람들이 생각하기를 a lot of people, 많은 사람들이 생각하기를 그녀가 그것을 의미했을 것이다. 무엇이라고? That women and minorities, 그 여성들과 그리고 그 마이너리티, 여기서 그 미국에서 마이너리티 하면 그 흑인들을 얘기하죠. 흑인이나 그리고 요새는 이제 히스패닉, 그 멕시칸 계통의 히스패닉, 그리고 이제 아주 극소수의 아시아계를 포함해서 다 이제 그 소수라고 하는 의미에서 마이너리티 하는데 실질적으로는 흑인들을 얘기하는 겁니다. 이 마이너리티들이 face no barriers, 직면하다 어떠한 장애물도 없다는 거죠. To rising in companies, 컴퍼니에 있어서 회사들에 있어서 rising 올라가는 거죠. 그 승진하는 데 있어서 제한이 없다라는 것을 그녀가 말한 게 아니냐 했다는 겁니다. A research group Catalysis found that women held 16% of top jobs at the largest American companies in 2002. 이 리서치 그룹, 리서치를 하는 그 회사라는 거죠. 카탈리시스트라는 그 회사가 발견을 하기를 조사를 해보니까 이렇더라 하는 겁니다. Found that women 여성이 held 16%, 16%를 갖고 있다는 거죠. of top jobs, 가장 위에 그 포지션들에서 가장 위에 직책들에 있어서 어디서 at the largest American companies, 가장 큰 미국 회사들에 있어서 언제 그랬냐면 in 2002년 조사에서 16%를 그 최고 경영진에 차지하고 있었다는 얘기입니다. 여자들이. Miss Fiorina said her point was that people who see possibilities do better over time than those who see limitations. 그런데 실제로 이 피오리나 여자가 말하기를 그녀의 포인트는, 그녀가 실제로 의미했던 바는 무엇이냐면 was that people who see, who가 people을 봤죠? 그 see possibilities, 가능성을 보는 사람들, 미래를 보는 사람들은 거기까지죠. do better over time, 그 시간을 두고 봤을 때 하는 거죠. 결국에는 더 일을 잘 하더라 하는 얘기입니다. 더 잘 되더라 하는 겁니다. Then those who see limitations, 그 those는 people을 받고 who가 뒤에서 받죠. see limitations, 그 제한들, 무슨 제약 조건들을 보는 사람들보다 가능성을 보는 사람들이 결국에는 더 낫더라 하는 것이 그녀의 포인트였다 하는 겁니다. Many chief executives keep their jobs just 3 or 4 years. 그리고 많은 그 사장들이, 그러니까 기업의 사장들이 their jobs, 그들의 일자리를, 그들의 포지션을 only, just 그냥 3에서 4년, 그러니까 3, 4년 정도 그냥 갖고 있다는 거예요. 그러니까 3, 4년을 사장을 하고선 떠난다는 얘기죠. 다른 데로 또. 그런데 Miss Fiorina는 stayed almost 6, 거의 6년을 머물렀다 하는 겁니다. 휴렛패커드에.
The business advisors Booz Allen Hamilton found the world average to be around 8 years. 그러니까 미국은 상대적으로 이직률이 많습니다. 특히 이제 외부 영입 경우에 상당히 짧게 머문다는 거죠. 그래서 이 비즈니스 어드바이저스 부즈 알런 해밀턴이 발견하기를 비즈니스 소위 컨설턴트 무슨 상담해주는 사람들 뭐 이런 얘기죠. 어드바이저스 부즈 알런 해밀턴이 발견을 하기를 이 어드바이저스에 S가 있는 걸로 봐서 부즈 알런 해밀턴이 아마도 그 회사 이름일 수가 있습니다. 사람 이름이라기보다는 여러 사람이 모여서 할 수 있으니까 그 어드바이저스의 부즈 알런 해밀턴이 발견을 했다는 겁니다. 알아냈다. The world average 세계 평균은 하는 거. 세계 평균은 to be around 8 years 8년 동안 그 사장직에 머문다 하는 겁니다. Some people say Carly Fiorina received the same treatment that a man would have received. 그래서 어떤 사람들은 말하기를 칼리 피오리나가 받았다는 거죠. Same treatment. 그 똑같은 대우를 받았다는 겁니다. 여자라고 해서 더 차별을 받았다 이건 아니라는 거죠. That a man would have received. 그 사람이 남자였으면 would have received. 소위 가정법이죠. 남자였으면 받았을 그런 똑같은 대우를 받았다라고 말한다. Critics said she kept too much power to herself. 그리고 이제 비판가들은 말하기를 she kept too much power to herself. 그녀 자신에게 너무 많은 그 파워를 보유하고 있었다 하는 얘기는 소위 파워를 결정권이나 이런 것을 밑으로 내보내야 되는데 밑에 사람들 보고 처리하라고 해야 되는데 모두 자기가 다 했다는 거죠. 그래서 kept too much power to herself. They said her actions harmed financial performance. 그래서 그들이 얘기하기를 그녀의 그러한 행동들은 harmed 마이너스가 됐다는 얘기죠. 해가 되었다는 겁니다. Financial performance. 재무적인, 그러니까 돈으로 환산을 하는 거죠. 재정적인 그러한 performance. 그 결과에, 그런 업적에, 도움이 안 되었다는 겁니다. 오히려 harmed가 됐다는 거죠. 그러니까 장사가 잘 안 됐다는 얘기입니다. HP stock now sells for less than a half its price when she arrived. 이게 지금 이제 지표가 바로 주식시장에서 나오는데 그 회사가 잘 되나 안 되나는 주식시장에서 나오는데 이 HP stock, 그 휴렛 패커드의 stock 주식은 현재 now sells 팔리고 있다 for less than half its price. 그것의 반값에 팔고 있다는 거죠. 팔리고 있다는 거죠. 언제 때? When she arrived. 그녀가 도착했을 때의 가격보다 반 이하로 지금 팔리고 있다 하는 얘기입니다. 그러면 그녀가 와서 그 회사가 더 잘 돼가지고 그 주식 가격이 올라야 되죠. 제대로 되었으면. 근데 지금 현재 6년이 지난 다음에 보니까 지금 주식 가격이 반값이 됐다는 거죠. 그러니까 파이낸셜 퍼포먼스가 잘 안 되었다는 겁니다. Ms. Fiorina entered into the culture of a company started in one car garage in California in 1939. 요즘 휴렛 패커드 얘기죠. 이 Ms. Fiorina는 entered 들어왔다 into the culture 그러한 그 새로운 문화에 들어왔다는 거죠. 이 문화가 뭐냐면 of a company. 여기서 a company는 사실은 휴렛 패커드를 얘기하고 started in one car garage. 그냥 집에 어떤 집에서 one car garage 하나 차고에 차고 하나 차가 하나 들어갈 만한 그 차고에서 시작이 되었다는 거죠. In California, 캘리포니아에서 1939년에 시작된 그러한 그 차고에서 시작된 회사의 그 컬처에 들어왔다는 겁니다. 그러니까 1939년에 캘리포니아에서 어떤 차고에서 시작되었는데 휴렛 패커드가 좀 다르다는 거죠. 기업 문화가.
In 2001, she announced a deal to combine Hewlett-Packard with Compaq Computer. 2001년에 하는 거죠. 2001년에 그녀는 발표를 했다. A deal, 계약이죠. 어떤 계약이냐면 combine Hewlett-Packard with Compaq Computer. HP와 Compaq이라는 회사가 사실은 옛날부터 있었던 거죠. 컴퓨터를 만드는 회사. 한때는 소위 넘버 원이었습니다. 컴팩이. 그런 컴팩이 또 잘 안 돼서 고전을 하다가 휴렛패커드가 그러면 우리랑 합치자 하는 얘기를 한 겁니다. 그래서 공식적으로 2001년에 컴팩을 이제 샀죠, 사실은. Some shareholders resisted. 근데 이제 어떤 shareholders, 주식 갖고 있는 사람들, 주주들은 resisted, 거기에 반대했다는 겁니다. 저항을 했다는 거죠. 그리고 월터 휴렛, 이 사람이 누구냐면 the son of one of two men who started HP. 그러니까 휴렛 패커드, 휴렛이라는 사람하고 패커드라는 사람하고 둘이 만들었는데 거기에 한 사람인 two men who started HP를 시작한 두 사람 중에 한 사람의 아들인, 굉장히 이제 관계가 이제 복잡해지는 거죠. 여기서 who가 two men을 받고 HP를 시작한 두 사람 중에 한 사람, 그 사람의 아들인 월터 휴렛은 opposed the deal. 그 계약에 반대했다는 겁니다. in court. 어디까지 갔냐면 재판까지 갔다는 거죠. 재판까지 가서 안 된다. 이거는 안 된다. 그럼 막아달라. 재판에서 막아달라 했는데 실패를 한 거죠. 그러나 but shareholders approved it. 대부분의 이제 소위 이제 주총을 해가지고 주주총회를 해서 shareholders가 주주들이 approved, 인정을 했다는 겁니다. 그것을 하라고 했다. It in March of 2002, 2002년 3월에 그것을 승인했다는 거죠. 주주총회에서. Results have been mixed. 결과는 혼합적이다 하는 얘기는 명암이 엇갈렸다 하는 거죠. Since the merger with Compaq과 합병을 하고 나서 그때부터 HP has increased. 휴렛패커드는 increased its share of the world computer market to almost 16%. 휴렛패커드사는 increase, 그의 share, market share죠. 얼마나 많이 차지하고 있는가 하는 겁니다. World Computer Market, 전 세계 컴퓨터 시장에서의 자기들의 몫을 어디까지 올렸냐면 almost 16%, 16%까지 올렸다 하는 겁니다. 컴퓨터 마켓에서. 하지만 but 델이라는 또 컴퓨터 회사가 있죠. 사실은 이제 델이 후발주자인데 지금 현재 넘버 원이죠. 사실은 델이 컴퓨터에서 있어서만은 has grown faster. 델은 더 빨리 발전했다는 겁니다. That company, 델은 now 지금 현재 holds 갖고 있다 almost 20%, 20%를 갖고 있다는 겁니다. of the highly competitive market, 아주 경쟁적인, 대단히 highly competitive, 경쟁적인 이 시장에서, 컴퓨터 시장에서 델이 20%를 갖고 있고 휴렛패커드는 16%를 갖고 있다는 겁니다. 하지만 still HP, 휴렛패커드는 remains, 남아있다 the leading maker of computer printers in the world. 휴렛패커드 하면 이제 프린터가 생각나죠, 대부분. 그래서 leading maker, 가장 앞선, 그러니까 넘버 원이라는 거죠. 프린터에 있어서만은 거죠. 컴퓨터 프린터의 넘버 원, 제일 으뜸가는 maker, 만드는 회사이다. in the world, 세계에서 하는 겁니다. 그것으로 남아있다. And it is now the 11th largest company in the United States. 그리고 그 컴퍼니 자체는 11번째로 크다는 겁니다. 미국에서 11번째로 큰 회사이다. The ouster of Carly Fiorina means the largest one led by a woman will be Sarah Lee. 그래서 이 11th 컴퍼니에서 이제 여자 사장이 나갔죠. 그래서 Carly Fiorina의 퇴출, 방출, 그것은 무엇을 의미하냐 하면 the largest one led by a woman.
그 여성에 의해서 이끌어지는, 그래서 레드가 이제 largest one, 여성에 의해서 이끌어지는, 그 여자가 사장인 가장 큰 회사, largest one의 one은 컴퍼니죠. 가장 큰 회사는 뭐뭐가 되냐, 누가 되냐면 will be salary, 그 salary라고 하는 회사가 된다. Sara Lee, best known for food products, is 104th on the Fortune 500 list of top American companies. 그래서 이 Sara Lee는 설명이 나오죠. Best known, 가장 알려져 있다는 거죠. 가장 그렇게 잘 알려져 있는 뭐뭇으로 known for죠. food product, 음식물, 그러니까 특히 이제 그 베이커리에 그 제빵에 관한 그러한 제품들이 많습니다. 푸드 프로덕트로 알려진 셀라리는 104th, 104번째라는 거죠. 그 휴대패커드는 11번째였는데 이 셀라리는 104번째에 랭크가 되어 있다는 겁니다. Fortune 500, 그 Fortune가 선정하는 500대 기업 리스트에서 of top American companies, 가장 위의 미국 회사들이라는 거죠. This VOA Special English Economics Report was written by Mario Ritter. I'm Gwen Wooten. 이 VOA Special English Economics Report는 마리오 리터에 의해서 쓰여졌고 나는 Gwen Wooten이다. 네, 여기서 마치겠습니다.